کو محسن کہا گیا. خدا جانے کیسا احسان ہے جس سے محسن ہو گیا. اللہ ہو کے محسن ہو گیا، وہ ہے ہی محسن، لیکن اس احسان نے اسے نام محسن نمایاں کر دیا. اللہ نے احسان کیا. ہائے ہائے، جیسے جب اللہ احسان کرنے والا ہو اور اس احسان میں محسن بھی ہو، خدا جانے جن پہ احسان کرے گا وہ کیسے ہوں گے. سمجھ آ رہی؟ کن پہ احسان کیا؟ اے اللہ تیرے احسان کے حقدار کون ہیں؟ تیرا عدل کن کو چاہتا ہے کہ ان پہ احسان کیا جائے؟ چونکہ احسان میں عدل ہوتا ہے. تیرا عدل کن کے کون سے انسان ہیں؟ فرمایا اللہ نے احسان کیا. کن پر احسان کیا؟ المؤمنین، کچھ مومنین پہ احسان کیا، تمام پہ نہیں. ہائے 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 ہائے. معلوم ہوتا ہے ایک جماعت ہے مومنین کی. اور غور فرمائے سے جماعت ہے مومنین کی، جملہ کہہ دوں، اس جماعت کو بنایا ہی احسان کے لیے ہے. چونکہ مومنین پہ احسان کر رہا ہے، بنا کے احسان کر رہا ہے، احسان سے خود محسن ہو گیا ہے. پھر احسان کا معیار دیکھتے ہیں. اللہ نے احسان کیا. کن پر احسان کیا؟ مومنین پر. خیال کرائے یہ مومنین سارے میرے پاس سے دیکھ لے. اور بابا یہ مومنین ہیں، آمنو نہیں ہیں. آمنو تبلیغ کے بعد بنتے ہیں. آمنو رسول کی تبلیغ کے بعد بنیں گے. یہ مومنین ہیں، مومنین. یہ آمنو نہیں. آمنو صیغہ فعل ہے، صیغہ فعل میں خبر ہوتی ہے. آمنو وہ ایمان لے آئے، یہ خبر ہے، خبر ہے. اب پریشان ہو جاتے. آمنو صیغہ فعل ہے، مومنین صیغہ صفت ہے. ایمان مومنین کی صفت ہے، خبر نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے. کتنی بڑی بات ہے علم کلام. یہ ایمان مومنین کی خبر نہیں. خبر بھی ہو سکتی تھی جیسے آمنو میں ہے. آمنو میں خبر ہے، مومنین میں صفت ہے. صفت لگا کے ان کو مومنین کہہ کر اللہ بھی پابند ہو گیا، مومنین بھی پابند ہو گئے. جب تک یہ رہیں گے ہی مومنین. کوئی خوش نہیں ہوئے. توحید بھی مومن کہہ کے پابند ہو گئی، کیونکہ مومن کہا اللہ نے. اور وہ مومنین بھی خود پابند ہو گئے کہ اللہ نے ان کو مومنین کہا. اب ذمہ داری ہے ان کے مومن رہنے کی، ان پر نہیں، خود توحید پر، کیونکہ مومنین اس نے کہا. کون سمجھ آئی؟ اللہ نے کچھ مومنین پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ گل کر لو. اللہ جن مومنین پہ تو نے احسان کیا، تیرا خود فرمان ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان. میرے خیال آج ابھی میری گل نہیں سمجھ آئی. میرا مجمع غور فرمائے. جب احسان کا بدلہ احسان، اے اللہ تو نے جن مومنین پہ احسان کیا، تیرا عدل ہے ان مومنین پہ احسان کر جو تیرے احسان کا بدلہ احسان میں دے سکے. غور نہیں فرما رہے میری بات.
एहसान का बदला एहसान में दे सके उन पे एहसान कर। अल्लाह ने एहसान किया। अली फरमाते अल्लाह ने एहसान किया, उस एहसान के बदले में एहसान करने वाला जिसने अल्लाह के एहसान पर जो उसने इन पे किया है, उसके बदले में जिसने एहसान किया उसका नाम अबू तालिब है। कहाँ बैठे हुए हैं? जिसके बदले में है अबू तालिब को कुछ कहने वालों और कान को बातों से दूर करने वालों, अल्लाह के एहसान का बदला एहसान में किसने दिया? फरमाए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमा है, वो एहसान क्या किया अबू तालिब ने? ना क्या किया? मेरे पास है, गौर फरमाए। देखिए वो तो अल्लाह है, कादिर है, अल्लाह हो के एहसान किया, ये मोमिन हो के एहसान करेगा। हाय 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 आए अल्लाह फिर कमाल देना अबू तालिब को ऐसा कि तेरे एहसान के बदले में जवाब में एहसान करे। कहा मैंने बदले में एहसान दे दिया। मैंने कहा रसूल तूने अपना निकाह खुद नहीं पढ़ना, अबू तालिब से गौर भी फरमा रहे हैदरी। समझदारी है ना करी वही फिर ना करी बोली बिल्कुल ना, ऐसा ना कि बच्चों की आवाज़ ना आए उसमें, खामोशी बिल्कुल। आज के बाद अब समझ रही है कि बात किन की बात हो रही है। एहसान का बदला एहसान। देखिए आपकी सारी बातें भी हम आपकी दूर करें, अफसोस है हमारे लिए, कितनी हमारी जिम्मेदारियों को दूर कर दिया आपने। एहसान का बदला एहसान। कौन है जिसने एहसान का बदला? रस्वा कहने लगा हूं जनाब, एहसान का बदला। चूंकि ये किसी नबी के कहने पे मोमिन नहीं बने, पर किसी नबी की शरीयत पे ये अमल करने वाले नहीं, पर मानो ये इनकी अपनी शरीयत है। हाय 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 और नहीं फरमा रहे, आप मेरे साथ हो जाए। इनकी अपनी शरीयत है, रसूल की अपनी शरीयत है, अपनी शरीयत है। ये अबू तालिब की अपनी शरीयत है। फिर मानो अल्लाह ने अबू तालिब से कहा रसूल तेरा निकाह अबू तालिब पढ़ेगा। रसूल ने आमीन कही। फिर मानो जो जनाब अबू तालिब की शरीयत है, ये सिर्फ अबू तालिब की नहीं, हकीकत में मोहम्मद मुस्तफा की है। इसका इजरा अबू तालिब कर रहा। हैदरी इजरा कौन कर रहा है? खुतबा निकाह किसने पढ़ा? गौर नहीं फरमा रहे। खुतबा निकाह शरीयत है ना? खुतबा निकाह किसकी सुन्नत है? रसूल की सुन्नत नहीं, अबू तालिब की सुन्नत है। वो खुदा के लिए मुझे जुमला कहने दे। अबू तालिब से निकाह पढ़वा के दुनिया को कहा निकाह ही वही होगा जो अबू तालिब के तरीके पे हो।
گل سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. سرکار دو عالم کا نکاح کس نے پڑھا؟ نہ آپ فرمائیں. آپ سرکار دو عالم سے بہتر اپنا نکاح کون پڑھ سکتا ہے؟ مولا خود نکاح رسول پڑھ سکتا تھا. ابو طالب سے کیوں پڑھوایا؟ کہا ایک راز نہیں ہزاروں راز ہیں. سب سے پہلے یہی بتانا چاہتا ہوں کم سے کم ابو طالب رسول کو تو مانتا ہے. ہاں بے خبرو. جناب ابو طالب نے خطبہ الحمد سے شروع کیا. خطبہ نکاح کہاں سے شروع کیا؟ آقا جی الحمد سے. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے بنایا. ابھی الحمد اترا نہیں، ابو طالب پہلے پڑھ رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ جناب ابو طالب نے یہ خطبہ نکاح پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کس کا نکاح پڑھا؟ نتیجے میں کون آنے لگی ہے؟ اور خدیجۃ الکبریٰ کو مکے کی عام بھیڑوں بکریوں والی بی بی کہنے والوں. پرسوں میں نے عرض کیا یہ کفر ہے محمد مصطفیٰ کی، جس کے عقد پڑھنے سے کون آئی ہے؟ نسل امامت کی معدن آئی ہے جسے ام ابیہا کہتے ہیں. اور جس کی بیٹی ام ابیہا ہو وہ خدیجہ کا معیار کیا ہو؟ اللہم صلی علی محمد آل محمد. میں جملہ کہنے لگا ہوں. سرکار دو عالم کا نکاح پڑھا کس نے؟ پوری شریعت میں سب سے اہم ہے نکاح. اور نکاح میں اہم کیا ہے؟ نکاح میں اہم کیا ہے؟ چپ کر مولانا بیٹھا جو وہ مجھے بتائیں. نکاح میں اہم کیا ہے؟ نہیں بولنا چاہیے. نہیں بھائی بولنا نہیں دیا گا. نکاح میں اہم ہے قصد انشاء. سیگے ضروری نہیں، سیگے تو ویسے ہے اپنے لفظوں میں کہے یہ نکاح ہو جاتا ہے. عربی میں کہے تو اور مقدم ہے. قصد انشاء. قصد انشاء کیا ہے؟ کہ انکاح تو فعل ماضی ہے. ماضی انکاح تو فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ. اللہ کہتا ہے جب نکاح پڑھو گزرے ہوئے زمانے کا خیال نہ کرو، اسے انشاء میں لے آؤ. انشاء کے معنی حال کا تصور کر لو. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہی سمجھنا آپ نے کہ ابو طالب نکاح آواز سے پڑھو. توحید کی آواز آ رہی ہے، میں تیرا نکاح سننا چاہتا ہوں. میری گل نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زور سے پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ اگر پہلا نکاح اونچا نہیں پڑھا گیا تو پھر بعد میں کیوں پڑھے ہم؟ کیوں؟ قصد انشاء ہے. قصد انشاء کے معنی میں نکاح پڑھتا ہوں. یہ پڑھتا ہوں. خیال کر رہا ہے نکاح کس کا ہو رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا نکاح جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہو رہا ہے.
पढ़ रहा है जनाब अबू तालिब, और अबू तालिब के लिए वाजिब है कसद इंशा। क्या क्या समझ रहे? मैं एक जुमला जरूर कह दूं, कसद माने इरादा। जिस अबू तालिब का इरादा मुस्तफा जैसा हो उसे हक है निकाह पढ़ने का। हाय हाय हाय। अब कोई और पढ़ के दिखाए ना, कोई पढ़ के दिखाए, पढ़ के दिखाए। क्यों क्यों? ये शरीयत सिर्फ अबू तालिब की नहीं, यही शरीयत असल में मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। निकाह पढ़ा जा रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का, जो शरीयत का बानी है, शरीयत का मालिक है, जिसकी शरीयत ने क़यामत तक बतौर सुन्नत जाना है, उसका इजरा कर रहा है अबू तालिब। हाय हाय हाय। अब अगर इजरा अबू तालिब से करना पूरी सुन्नत का, पूरे मजहब का इजरा अबू तालिब से कहा जा रहा है, तो जुमला कह दूं, और निकाह पढ़वा के अल्लाह ने अबू तालिब को मेयारे मुस्तफ़ा का हकीकत में दे दिया। आज के बाद अगर तुमने अबू तालिब को माज़अल्लाह काफिर कहा, इसको नहीं कहा। गौर नहीं फरमा रहे, मैं क्या करूं? हाय 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 हाय। ये तुम्हारा काफिर कहना अबू तालिब का नहीं होगा। जिसका मजहब है उसका नाम भी है। समझ आ रही है? कितनी हिफाजत हो रही है अबू तालिब की। अबू तालिब के सिर्फ कानून की बातों से आके जनाब अबू तालिब को कहाँ तक दूर कर दी। अल्लाह अकबर। जल्दी से अगर एक वाक़या यहाँ छोटे से मैं वाक़या बयान कर दूँ। सरकार तो आलम की 9 साल की उम्र है माशाल्लाह। चूँकि इतने बड़े मजमे में इधर से दोहरा के ले आना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जब सामान सफ़र तिजारत शाम के लिए तैयार किया तो रसूल दो आलम ने फरमाया, चाचा अबू तालिब मैंने भी कुछ सामान तिजारत इकट्ठा कर लिया है। खुदा जाने वो कैसा सामान तिजारत है जिसका ताजर खुद रसूल है। खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए। मैं भी माले तिजारत लेके जा रहा, यार खुश नहीं हो दे, इच्छे नहीं होने तो घर किच्छे हो दे। वो खुदा वास्ते खुश होया करो। कैसी बात है, शशाश बशाश आपका ईमान हो जाए। जनाब सरकार दो आलम अपना सामान तिजारत लेकर मक्के से निकले। रास्ते में एक राहिब का दैर है, दैर पर वो सुबह उठा और उठकर फारिग होके इबादत से उठ के बैठ गया। सूरज निकलता था मक्के की तरफ से, वो सूरज की शुआई भी ले रहा है। क्या देखा कि एक छोटा सा काफिला आ रहा है, उस पर बादल ने साया किया हुआ। हम तो खुश हो, वो खुश हो। खुदा जाने वो कौन सा बादल है जो मुंतखब हुआ है। हाय हाय, हजारों बादलें हैं, कोई खास बादल है जो मुंतखब हुआ। बादल भी चला रहा है, दिखाना उसको था कि बादल सारा मतलब साफ, उसी काफिले के ऊपर बादल जा रहा है। कहने लगा यार ये कैसा काफिला है, जिसके ऊपर बादल ने साया किया हुआ है। अच्छा, इधर उसने देखा, उधर उसके दिल में डाला गया तौरात खोलो, तौरात खोलो। खोला तो वही सफ़ा निकला बादल वाली।
बादल हमेशा साया करता है खातमुल मुरसलीन पर। जब उसे मालूम हो खातमुल मुरसलीन इसी काफिले में है, कौन है वो, इधर कहा कि कौन है, उधर रसूल काफिले से अलग हो गए, बादल उधर चल पड़ा। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो, बादल उधर चला गया। वो कहता है ये तो 9 साल का शहजादा है, 9 साल का, बादल इधर चला गया, देख रहा है। फिर सरकार वापस काफिले में आए, फिर बादल वापस आ गया। उसे यकीन हो गया कि यही शहजादा है, यही। फिर सरकार फिर इधर चले गए, उसे यकीन दिलाने के लिए इधर चले गए, बादल उधर चला गया। फिर वापस आए, बादल फिर आ गया, चलने लगे, बादल फिर ऊपर चलना शुरू हो गया है। यही काफिला जाके आके राहिब के दैर पर कुआं था, वहाँ काफिले उतरते थे। जनाब अबू तालिब का काफिला उतरा, उतरा उतरा। सरकार अबू तालिब अंदर आए, सबसे पहले अंदर आए, राहिब खड़ा हो गया, जो भी आता है अंदर भेजता है, खड़ा हो गया पहले। सबसे पहले अबू तालिब अलैहिस्सलाम आए, साहिबान इल्म बैठे हैं, मैं जुमला कहता हूँ। जो ही आया सलाम किया, अंदर दाखिले का इरादा किया, राहिब ने कहा जरा रुक जाओ, मुझे आपके चेहरे में कुछ नूर नजर आ रहा है। इतनी देर तक देखता रहा। सरकार ने फरमाया क्या देख रहा है? कह रहा ऐसा चेहरा मैंने कभी देखा ही नहीं। देखता रहा, देख के ना वो अंदर चले। अच्छा, जनाब अबू तालिब का चेहरा ये भी देखता रहा, कई कितनी देर तक देखकर राहिब कहता है आपको ये हुस्न कहां से मिला है? सरकार ने फरमाया ये मेरा मौरूसी है। अल्लाह। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ये ख्याल कराए, जो भी आता है अंदर बैठते जाते हैं। जनाब अबू तालिब भी जाके बैठ गए। राहिब ने कहा सारे आदमी आ गए हैं। फरमाया जिसके लिए काफिला बनाया है वो तो आया नहीं है। सरकार हम मेरी गल सुन लो से, सरकार दो आलम आए, मैं क्या कह रहा हूँ, खुदा गवाह जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, आए। जो ही आए तमाम ने ताज़ीम खड़े हो गए। खुदा की कसम लिखा है कि रसूल खुदा जाकर अबू तालिब की गोद में बैठ गए। हाय 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 हाय, गोद में अभी बात करूंगा मैं। गोद में जाके बैठ गए। मैं एक जुमला कहता हूँ, हुक्म है अगर कुरान हाथों से लिखा हुआ है कुरान, बगैर वजू के हाथ से, बगैर वजू के उस शत्रु को, इबारत को, कुरान को छू नहीं सकते। मेरे ख्याल मेरी बात समझ नहीं आ रही। हाय 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 हाय, कुरान के शत्रु को बगैर इबादत वजू के छू नहीं सकते। पर जिसका कुरान इतना पाक हो, वजूद पैगंबर कितना पाक। हाय हाय हाय, अगर वही रसूल अबू तालिब की गोद में बैठे, अबू तालिब कितना पाक होगा। आया आके, कौन आया? राहिब आया। आके उसने सरकारी दो आलम की गोद में बैठे, आके उसने 7 चक्कर लगाए।
یا کعبہ کا لگایا جاتا ہے، آج مصطفیٰ کا لگایا۔ خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے۔ آ کے کہتا ہے ابو طالب سے، کل سمجھتے بھی ابو طالب علیہ السلام سے کہتا ہے مبارک ہو، یہی خاتم المرسلین ہے۔ اگر آپ خوش ہیں اور خوش ہونا چاہیے، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب کہا نا راہب نے یہی خاتم المرسلین ہے، فوراً ہی ابو طالب نے کہا صرف ابھی تک تو نے بادل دیکھا ہے۔ خوش ہو صحیح صرف تو نے ابھی بادل دیکھا، سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر۔ ادنا لقد من اللہ ہو، تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں، تھوڑی سی۔ اللہ نے احسان کیا کن پر؟ المؤمنین، مومنین پہ احسان کیا۔ احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، خیال کرائیں۔ میں لغت کی چاشنی بتانا چاہتا ہوں، میں نے پورا قرآن لغت میں 8 سال لکھا ہے۔ بعث فیہم، ان میں بھیجا، فی منہم، ان میں سے بھیجا۔ من جزیہ ہے، فی ظرفیہ ہے، فی ظرف کی ہے، پریشانی ہونا، فی ظرف کی، من جزیہ، جزیہ کے لیے کیا فرمایا؟ انا والیوں میں نور واحد، پریشان نہ ہو۔ فی مانے میں، فی میں فی کی مثال دوں، پانی گلاس میں، ہوں تو سمجھ آ گئی ہے یہاں، وہی ہوئے پانی گلاس میں، گلاس ظرف، پانی مظروف، رسول مومنین میں، یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہی غور نہیں کروا۔ رسول کن میں ہے؟ مومنین میں، مومنین ظرف، رسول مظروف۔ اے اللہ، فی اور میں نے کیوں لگایا تو نے؟ فی لگایا، فی ہم، ان میں۔ علی فرماتے ہیں وہ فی ہم ہیں، کہ جن میں اللہ نے اپنا رسول ہم ہی سے بھیجا اور ہم ہی میں بھیجا۔ خوشو میرا پتر، ہم میں سے بھیجا اور ہم ہی میں بھیجا۔ اب میں ہمیں سمجھ آ گئی، میں کیا ہے؟ ظرفیت کی۔ گلاس میں پانی ہے، گلاس ظرف، پانی مظروف، رسول مظروف، مومنین ظرف۔ اے اللہ، یہ ظرف مظروف بنا کر ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ فرمایا میں دکھانا یہ چاہتا ہوں جب تک پانی گلاس میں ہوگا، غور نہیں فرما رہے، جب تک مظروف پانی ظرف میں ہوگا، ظرف میں جب تک پانی، اسلام آباد کا ذہن میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت بلند ہے، علم کلام ہے، ذرا مشکل ہے، یعنی پانی گلاس میں جو پانی ہے، یہ گلاس میں پانی مظروف،
गिलास ظرف, रसूल मजरूफ, मोमिनीन ज़र्फ। ये ज़र्फ और मजरूफ की अल्लाह मिसाल क्यों दी तूने? कहा इसलिए दी है जब तक पानी ज़र्फ में रहेगा, ज़र्फ पर वाजिब है उसकी हिफाजत करना। गौर नहीं फरमा रहा, मेरा बड़ा जोर लगा दिया आपने। हाय हाय हाय। जब तक ये पानी गिलास में रहेगा, ज़र्फ पर वाजिब है इसकी हिफाजत करना, चूंकि रसूल है मोमिनीन में। मालूम है जब तक रसूल रहेगा मोमिनीन के लिए वाजिब है उसकी हिफाजत करना। ठीक हो क्या? अच्छा, ये है मोमिनीन, जल्दी कर लें। व इन कानू मिन कबलो लफी ज़लाल मुबीन। क्या तर्जुमा लिखा हो? सारे हदसा भी मैं तो खोला भी मैं, तुसी यार पढ़ते नहीं। क्या लिखा हुआ? जाके देख लें जनाब क्या लिखा हुआ। वो मोमिनीन हमारे कुरान, शिया कुरान में, अपना राज नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लिखा हुआ है उसको मैं बयान कर रहा हूँ। लिखा हुआ है कि बेशक से पहले, रसूल के आने से पहले वो थे मोमिनीन। इन्होंने तर्जमा किया वो खुली गुमराही में थे। वैसे ही उची ना आवाज दे, आवाज नहीं दी कोई गल समझ आती भी यह ना तुसी कभी पढ़े ना कभी गौर कीते, और मैंने इसे वाजे करके लिख दिया। वो किस में थे? खुली गुमराही में। कौन? मोमिनीन। उन गल समझ आई? उनको मैं समझाना चाहता हूँ, 5-7 मिनट मुझे दे दे। यहाँ गुमराही का माना, जलाल का माना गुमराही है। हर जगह जलाल का माना गुमराही नहीं। जलाल के 19 माने हैं। खुश हो जाओ यार, हम जरा और ना सुनो ना, जरा बेदार हो के सुने ना मेरा। जलाल के माने हर जगह गुमराही के नहीं, जलाल के माने गुम होने के हैं। गुम 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 गुम। ओए 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 गुम। अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूँ, वहाँ लिखी है जल्लल, ज़्वाद से जल्लल माओ फिल लबन, पानी दूध में गुम हो गया। गौर नहीं फरमा, अजय नहीं समझ आनी, रोज बेचते हो यार। हाय हाय हाय, अजय नहीं समझ। दूध पानी मिलाते हैं, दूध पानी नजर आता है कि नहीं गए? वो यार दूध बेचते हैं ना, वो तो पानी मिलाते हैं, है या नहीं? हम ठीक हो गया ना? पानी, जरा होशियार हो जाओ, पानी दूध में गुम हो गया। यहाँ जलाल के माने गुम के हैं, गुम नाम के हैं। हाय हाय हाय, गुमराह के नहीं। आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ जनाब मैं आपकी तरफ से। अब जनाब मैं एक आयत पढ़ लेता हूँ जल्दी, वक्त के हवाले से जल्दी जल्दी। वलम्मा 12वां पारा सूरह यूसुफ। वलम्मा फासलतिल ईरो, जब जनाब यूसुफ का काफिला मिस्र से निकला, काल अबू हम किनान में जनाब याकूब ने कहा, इन्नी मैं अपने यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा। अगर तुम मुझे बहका हुआ न कहो
लौला अन तुफन्नदून, मैं जनाब रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्नदून, फनद कहते हैं बहका हुआ। हाय 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 हाय, खुदा जाने बाप बेटे में कुरान बना के बहका हुआ अपने आप को कैसे समझा रहा है, ये मुझे बहका कहते हैं। और मैं बहका हुआ नहीं हूं, मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूं। खुशबू सूंघ रहा हूं। अब जनाब जब खुशबू सूंघ रहा हूं, मेरा मौजू है यहाँ गुम होना। वलम्मा फासला तिल ईरो, जब वो काफले से चला ना, काल अबू हम इन्नी लाजदो रिहा यूसुफा लौला अन तुफन्नदून, कालू तल्लाह इन्नका लफी जलाल कल कदीम। बेटू ने बाप को कहा, अल्लाह की कसम हम तुम्हें कदीम जलाल में देख रहे हैं। अफसोस है, अफसोस है, इतनी बड़ी बात हुई तो आके चलो जी चलो जी। तल्ला है इन्ना का लफी जलाल कल कदीम, हम तुम्हें बहुत कदीम। तर्जमा करो ना, मौजूदा नबी है जनाब याकूब, उसे जलाल कहा जा रहा है। तो कौन सा तर्जमा करेंगे कि तू, बेटों ने कहा तू यूसुफ की मोहब्बत में बड़ी मुद्दत से गुम है। हम तो खुश हो यार, तुम्हारा तर्जुमा मैं कर रही आज जब आज ना करो, ठीक है। यूसुफ की मोहब्बत में गुम। फातिहा फिरौन फकूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन इन्ना अरसल माना बनी इसराइल काल अलम रब्बिका फीना वलीदों। मैं पढ़दा जैसा है तो नहीं आती, बैठे रहो, क्यों नहीं पढ़ते आप? काल अलम रब्बिका फीना वलीदों, जनाब मूसा सामने गए, फिरौन बैठा हुआ था। काल अलम रब्बिका फीना वलीदों, वो बच्चा नहीं है जिसे हमने पाला है। वाला बेसफीना मैंने उम्र का सिनीन, कितनी साल तो हमारे पास रहा यार, नहीं सुनते तुझे पता नहीं क्या हो रही है। उम्र का सिनीन काला फालता, फिरौन ने कहा काला फालता, मूसा तूने क्या मुक्का मारा था? मुक्का काला फालता फालता कल्लती फालता व अंत मिनल काफिरीन, वो तूने जो उस आदमी को सबती को मुक्का मारा था, कपटी को, वो तो मेरा आदमी था। परवरिश मैंने तेरी की, तू नाशुक्र गुजार हो गया मेरा, तूने मुक्का मारा। मूसा ने कहा हाँ मैंने, काला फाल तो हाँ मैंने मुक्का मारा है। पूरे इस्लामाबाद में मेरी बात जा रही है जनाब। अगला तर्जमा करे ना सारे, हिम्मत करके करे ना जना साहब, करे ना जल्दी सारे। काला फाल तो जनाब मूसा ने कहा हाँ मैंने मुक्का मारा है। व इसौ व अना मिनज़्ज़ालिमीन, मैं ज़ालिमीन में से था। ज़ालिम का तर्जमा करो ना गुमराह। हाय हाय, वो मौजूदा नबी, हाँ मौजूदा नबी। तो फिर एक मिनट से मैं को गल कर जी जरूरी गल कर लवा। ज़ालिम का तर्जुमा क्या होगा ना, क्या गुमराही का होगा? जिनका जिक्र हो रहा क्या वो गुमराह है? माज़अल्लाह गुमराह नहीं है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं काला फाल तो हाँ वो मुक्का मैंने मारा। मूसा कह रहा है मैंने मारा। क्या कह रहा है यहाँ वक्फ लाज़िम है, लोगों ने निकाल दिया वक्फ लाज़िम, क्या करें? यहाँ सांस रोक देना ताकि पता चले बात मुकम्मल हो गई। यार हम तो मैं कितनी बड़ी बात कह दी है आपको। काला फाल तो हाँ ए वाव हालिया है,
وَأَنَا مِنَ الظَّالِّينَ، میں یہ مکہ اس وقت اس کپتی کو سبتی کو مارا تھا کہ میں دین کی محبت میں گم تھا، اب ہمیں مل گیا دلیل، جو دین کی محبت میں فیل ہوتا ہے اس پر کوئی مداخلت نہیں ہے، کہ جناب نے جو مارا ہے کیوں بچ گیا؟ کہ اس نے کہا کہ میں نے دین کی محبت میں گم ہو کے مارا ہے۔ خوش ہو جائے، میں آپ کو خوشخبری سناؤں، اگر دین کی محبت میں مکہ لگے مر جائے تو خوشخبری ہے، اگر دین کی محبت میں زنجیر لگ جائے اچھا یار پھر بعد ٹریننگ مسائل پڑھنا حیدری، آج اس غریب کی شہادت ہے جو کوفے میں اکیلا رہ گیا۔ سیدہ سے قبول فرمائے کہ میرا مولا کا پہلا سفیر، پہلی آواز آ رہی ہے جناب سفیر کی، جناب مسلم ابن عقیل کی آواز رات کو کیا آئی ہے؟ ایک دروازے پر ساری رات ایک جگہ دن گزارا، رات کو نکلے اور ایک اتنی چل نہیں سکتے تھے، اتنی، ایک روایت میں ہے کہ روزے میں تھے، ایک روایت میں ہے کہ اتنی پیاسے تھے، چل کر دیکھا ایک بی بی ہے دروازے پہ کھڑی ہے، قریب پہنچے، پہنچ کے آہستہ سے کہا بی بی انا غریب الوطن، رونا نہیں آیا، رو لے خدا کے لیے، غریب کی بات ہو رہی، ہائے 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 ہائے، وَأَنَا عَطْشَانٌ، بی بی میں مسافر ہوں اور بہت پیاسا ہوں۔ جب کہا نا جلدی گئی، جا کے گلاس پانی کا لے آئی، سرکار مسلم کو دیا، سرکار مسلم نے پانی پیا، پی کے گلاس واپس کیا، وہ دروازے پہ کھڑی ہے کہ مسافر جائے تو میں بند کروں، جناب مسلم کھڑے کھڑے وہیں بیٹھ گئے، ہائے 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 ہائے، جب بیٹھ گئے دیکھا بیٹھ گئے ہیں، انتظار کیا شاید اٹھ کے جائیں، جو ہی بیٹھے نا اس بی بی نے کہا مسافر میرے دروازے سے چلے جاؤ، کوفہ کی فضا بڑی خراب ہے۔ گل جمعہ سنا دوں، میرے امام نے نام لے کے کہا تو اگر میرا گھر ہوتا میں تیرے دروازے پہ بیٹھتا۔ چلا کے کہتی ہے انت مسلم ابن عقیل، اجرکم اللہ، سید آسو قبول فرمائے، کیا آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ کہا ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ قدموں میں گر کے کہتی ہے جناب زہرا سے میری شکایت نہ کر، میں نے پہچانا نہیں کہ آپ کون ہیں، اللہ اکبر، گھر لے آئی، کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے بستر دیا، فرمایا ہماری آخری رات ہے۔ ساری رات جناب مسلم اپنی عبادت میں مصروف رہے۔ صبح کسی نے ابن زیاد کو جا کے کہا، اس تو آ کے گھر میں جناب مسلم ہیں، 1000 کا لشکر، محمد بن اشعث جودہ کا بھائی، جودہ سمجھتے ہو کوئی؟ ہائے ہائے، اس نے آ کے پورے گھر کو تو آ کے جب گھیر لیا، جناب مسلم نے کہا تو تیرا گھر گھیر لیا گیا، اگر میرے آنے سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ چیخیں نکل گئی، جناب اکیلا نکلا مسلم، 1000 کا لشکر، ایسا سامنا کیا کہ انہیں پکڑ پکڑ کے ایسا پھینکا کہ عمارتوں سے دور جا کے گر کے پھر نار ہوتے گئے۔ 3000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا، پھر 3000 کا لشکر آیا، اس پر بھی جناب مسلم بھاری ہے۔ ازادر جب تیسری مرتبہ محمد بن اشعث نے کہا ابن زیاد
1000 का लश्कर और भेज। कहा 3000 भेजे हैं एक को पकड़ने के लिए। कहा कि ये कोई बक्काल नहीं था, सब्जी फरोश नहीं था, हाशमी जवान। इन्होंने कहा अब जनाब मुस्लिम हमारे कब्जे में नहीं आते, तो इन मलाईन ने एक खंदक खोदी, उसके ऊपर खसो खशाक डाले, लड़ते हुए घेरते हुए जनाब मुस्लिम को उसी जगह पे लाए। जनाब मुस्लिम ने तस्लीम इलाही में कदम रखा, बस गिरे ना उसी खंदक में गिरे। कोई तीर मारता है, कोई तलवार का वार करता है। अल्लाह अकबर। उतर कर हाथों में हथकड़ियाँ डाली गई, अजरुकुम अल्लाह। पैरों में बेड़ियाँ डाली गई, गले में तौक डाला गया। खींच कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में जनाब मुस्लिम लाए गए, सीना ताने हुए खड़े हैं। जुमला कहूँ, अगर आप रोना चाहते हैं एक बार जुमला कहता हूँ। इसी जगह जहाँ सीना तान कर जनाब मुस्लिम खड़े हैं, 1 महीने के बाद जनाब सज्जाद आए। अल्लाह करे मेरी बात समझ आ जाए। उस आदमी ने जब सज्जाद को देखा, आंखों से आंसू सर झुका हुआ है। उसने कहा एक हाशमी आया था सीना ताने हुए, आप भी हाशमी हैं, आप रो भी रहे हैं, सर झुकाए खड़े भी हैं। रो के मेरे चौथे इमाम ने कहा मुस्लिम अकेला आया था, अजरकुम अल्लाह, मेरे साथ ज़हरा की बेटियां बरहना सर, अजरकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। मेरे साथ ज़हरा की बेटियां हैं, उनके सरों पे चादरें नहीं हैं। ये अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहूँगा मौला मौला। ले जाया गया इब्ने ज़ियाद के दरबार में। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया इनको जाकर दारुल इमारा या ऊंची छत पर से इनका सरकरम करके गिरा दो। जनाब मुस्लिम को लाया गया, छत पे पहुंचे, जल्लाद आ गया। जल्लाद ने तलवार बुलंद की, मुस्लिम सर झुकाओ, तस्लीम इलाही में सर झुका। अब रिवायत में इधर सर झुका, उधर मंजिल जुबाला पे हिराम तोड़ के ज़हरा का बेटा बैठा हुआ है। अब्बास दौड़ता हुआ आया, मौला मेरा दिल डूब रहा है, मुझे मुस्लिम की खबर दो। अजरुकुम अल्लाह, मेरे साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों में देखो। अब जो देखा, कहा मौला बाजार कूफा है, मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। कहा जरा छत पर देखो। अब जो देखा, कहा मौला माँ ज़हरा का वास्ता, मुझे जल्दी कूफे पहुंचाओ। अब्बास क्या करोगे? बुलंदी से सर गिरेगा। मैं चाहता हूँ ये जमीन पे ना गिरे, अपनी गोद में ले लूंगा। इमाम रोते खड़े होके कहते हैं अब्बास मेरी उंगलियों में देखो। अब जो देखा, कहा मौला ये काले बुरके वाली। सैयदा से कबूल फरमाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ये काले बुरके वाली बीबी कौन है? मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास ये मेरी माँ ज़हरा, ये जन्नतुल बकी में नहीं। अजरकुम अल्लाह। जनाब मुस्लिम के इंतज़ार में बाजार कूफा में खड़ी हुई है, उसे लेने के लिए आई है। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौम। परवरदिगार जिसका दुआत के लिए तमाम हुआ है मंजूर मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्ना लेके हाजिर है फैज़ुल मनाम फरमा। अपने अपने मरूमीन के लिए, शोहदा व मुमिनीन के लिए, बानियान के मरूमीन के लिए सूरह फातिहा
بسم اللہ۔